ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലേ? Okay. So the next question, a roller of radius 300 mm, a roller of radius 300 mm and weight 1000 Newton and weight 1000 Newton is to be pulled over a rectangular block, is to be pulled over a rectangular block of height 150 mm, 150 mm as shown in figure, as shown in figure. Determine the horizontal force required to be applied through the center, O, and second question, the required horizontal force when it is applied through the required horizontal force when it is applied through the top end of vertical diameter, applied through the top end of vertical diameter. Okay, first of all, draw the figure. Okay, have you completed? Have you all wrote this? Okay. So, first of all, we are going to draw the free body diagram, KFBD. So here, this is our ball, which is resting. Okay, what is the diameter or radius? 300 mm. Okay. So 300 mm is the diameter, and height of the block is 150 mm. 150 mm. Okay. Okay, weight. What is the weight of that sphere? What is the weight? It is given in our question. Weight is 1000 Newton. Okay. So we know the weight will always acting vertically downward. Okay. So 1000 Newton is acting vertically downward direction. And first question is,
we have to find out the force P which is applied through the center O. Okay, so we are applying a force P about the center O of the sphere. So here we know the sphere and this block are in contact. So there is a reactional force will acting towards the sphere. So here I am taking R as reaction. Okay, so the direction of the reaction obviously towards the center. Okay, so the line of action will meet the center of the sphere. Okay, this is the direction. So now I am drawing the FBD of the entire figure. So this is the FBD. So this is the center O. Center O. So weight 1000 Newton. All the reaction and forces will be included in the FBD. So this is the force 1000 Newton. So this is the line of action which coincides the y-axis and this is the x-axis. So the force P will coincide the line this x-axis, that is P. So here is the reaction. This is the line of action of reaction. So this is R. So we have to find out this theta, angle theta. Okay, I am taking this angle made by the reactional force R with the y-axis is theta. So what is the value of theta? How we can find out this value? So here I am extending the line of action of 1000 Newton and I am drawing a line which is up to the level of this block. So we know from the surface to this line, the distance is 150 mm. Okay, what is the distance from this line to the center O? What is the distance? What is the value? What is the value? $150. Why the value is 150? Why it is 150? How would you get this value? Because the radius is 300. Okay, because if this point is considering this is the point B and this is point A. Okay, and I am considering this is point C. Okay, C or something. So we have to find out the value OC. Okay, OC equal to what? OB minus CB. Okay, here CB is 150, the height of the block. So CB is 150. Then OB is the radius of the sphere. OB is 300 mm. It is already given in our question. So 300 mm minus 150 mm. Okay. So OC equal to 150 mm. Okay. So OC is 150 mm. So here I am marking the distance 150 mm OC. OC. Okay. And this is B. This is the point B. So we know OB. What is the value of OB? What is the value of OB? OB is also radius of the sphere. So it is also 300 mm. So we know the value of OB and OC. How we can find out the value of theta? What is the equation to find out the value of theta? What is the equation? Tell me what is the equation to find out the value of theta? Sin theta. Sin theta equal to sin theta or cos theta?
From this figure, the non-values non-values are adjacent side and hypotenuse. So here we are applying cos theta. Cos theta equal to what? Cos theta equal to 150 divided by 300. Okay, is it clear? 150 divided by 300. Here adjacent side is OC and hypotenuse is OB. So we can find out the value of cos theta. Cos theta equal to 150 by 300. So what is the value of theta? Finally, we can find out the value of theta. So what's the value of theta? Find the value of theta. Okay, what's the value? 150 by 300, it is half. Cos theta equal to half, then theta equal to, okay, 60 degree. Okay, theta equal to 60 degree. Okay, so this is 1000 Newton. So this is the line of action of R, right? So I am shifting the R towards the second quadrant. So here is the R. Okay, so this angle is theta is equal to 60 degree. So what is this angle? What's the value of that angle? Opposite angle. So this is also 60 degree. This is also, sorry, this angle is 60 degree. So this angle is 30 degree. Okay, is it clear? Is it clear? So opposite angle is this one, and this angle is 30 degree. 90 minus 60. Okay. Then force P is in this direction, that is along x-axis. So find out sigma Fx equal to the equation, that is equilibrium equation, that is sigma Fx equal to 0, sigma Fy equal to 0. Apply this equilibrium condition and find out the value of P. Find out the value of P. So apply this condition, Fx equal to 0. Which are the forces acting in x direction? Are the forces acting in x direction? Tell me which are the forces acting in x direction. That is right. Okay, Rakhil. Rakhil or Rakhil? Am I audible? Now is it okay? Okay, wait. Hello, now is it okay? Okay. Okay, Rakhil. Okay, Rakhil absent ആണോ? Okay. Okay, Ardra. Yes, ma'am. Okay, tell me the equation. Sigma Fx equal to 0. Apply the condition. So R what's the cos equation? theta. Yes, R cos theta. Cos theta R minus R cos theta. cos 60. Cos 60. Once more look at the figure and tell me what is the value of x component. R cos? R sin theta. Okay, R sin theta. Okay, R sin theta. Is theta is 60 degree. Okay, R sin theta. Why it is sin theta?
മാം വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് കേട്ടില്ല. ഹൊറിസോൺ മാം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേ പറയുന്നത്? എക്സ് ഡിറക്ഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ്. എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആർ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് 1000 ഈക്വൽ ടു. Here the theta, the angle theta is making this R reaction with the y axis. So R cos theta means y component. Okay, right. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ മാം എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? യെസ് മാം. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം കേൾക്കും. ആണോ ഇപ്പം? യെസ് മാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. So this is the sphere, and this is the center, and this is y axis, and this is x axis. So 1000 Newton. So I am shifting the 1000 Newton towards downward. So this is 1000 Newton, and this is the force P, the applied force P, and here is the reaction R, R. So this is the angle theta, that is equal to 60 degrees. So we have to find out the reaction and the applied force P. So we are applying the equilibrium equation, that is sigma fx equal to 0 and sigma fy equal to 0. Okay. So I need the equation of sigma fx. Okay, Ardra, tell me what is the equation of sigma fx? Sigma fx P minus R sin theta equal to 0. P minus R sin theta. Yes, R sin theta equal to 0. R sin theta. Okay, equal to 0. Okay, correct. Then next sigma fy equal to 0. Okay. Abhijit. Abhijit absent ആണോ? Hello. Okay, tell me what is the equation for sigma fy equal to 0? Which are the forces in y direction? Minus 1000 അല്ലേ? Yes, minus 1000. Then the component of R, y component of R. If you have any doubt, you can draw the figure separately. Okay. Okay. What? R sin theta. R sin theta. Cos theta. Here the x component is sin theta. Then obviously the y component will be Cos theta. R cos theta. So plus or minus, what is the sign of the component? Positive. Positive. Why it is positive? Upwards അല്ലേ പോണേ? Yes, it is acting in upward direction. Okay, component is acting in upward directions. That's why it is positive. Okay, R cos theta. Okay, R cos theta equal to 0. So we know the value of theta, that is R cos 60. We can put the value here. So what is the value of R? Finally, we can find out the value from this equation. R, the value of R from this equation. Apply the value of theta here and find out the value of R.
So what is the value? Calculate the value of R. In next step, the equation will be like this, that is R cos 60 equal to 1000. Then R equal to 1000 divided by cos 60. That is the equation. Then R equal to, what is the value? Yes, 2000 Newton, because cos 60 is half. So 1000 divided by half. 1000 divided by half. Or 1000 divided by 0.5. Okay. So that is equal to 2000. 2000 Newton. So that is the value of R. So we can find out the value of P by applying this 2000 Newton in our first equation. Put this equation as 1. Then put this value in first equation. Then find out the value of P. P equal to R sin theta. Okay. P equal to R sin theta. That is R. R is 2000. 2000 sin 60. 2000 sin 60. What is the value? What's the value of P? Okay, 1000 Newton. 1000 Newton. P value 1000 Newton. Sin 60, you know. What is the value of sin 60? It's not 1000 Newton, okay? What is the value? Yes, 1732.05, okay. That is correct. 1732.05. Okay. R sin 60. That is 2000 sin 60. Okay, is it clear? മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ കോമ്പണൻസ് എടുക്കുന്നതിൽ ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും. സൈൻ തീറ്റ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് തീറ്റേന്റെ കൂടെ വരുന്നത്, തീറ്റ ഏത് ആക്സിസുമായിട്ടാണോ തീറ്റ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് ആ ഒരു ആക്സിസിന്റെ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? കോസ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൈയു ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, വൈ ആക്സിസിന്റെ കേസിൽ തീറ്റ വന്നത്, കോസ് തീറ്റ എന്ന് വന്നത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത് വന്നാൽ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. അപ്പം ഏതാണോ കോമ്പണന്റിന്റെ അടുത്ത് തീറ്റ ഉള്ളത് ആ കോമ്പണന്റ് ആയിരിക്കണം കോസ് എടുക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Okay. So next, this is the first question. This is the first sub question in our question. Then next is second sub question. എന്താ പറയുന്നേ? സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പി എന്ന ഫോഴ്സ് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെൻട്രോവൈസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? എവിടെയാടാ? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്ക്. ടോപ്പ് എൻഡ്. യെസ്, ടോപ്പ് എൻഡ്. ടോപ്പ് എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കണം? ഈ പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റിൽ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടോപ്പ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ. സോ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഗർ. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിഗർ വരിക? ഓക്കെ, പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് എൻഡിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ? ഐ മീൻ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും, റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കത് വരച്ചു നോക്കാം. So this is the sphere. So here I am applying the force in top end. So the force is applied, force is P. So this is the center O. And here I am drawing the line, vertical line. So obviously the reactional force R will be towards this point of application of force P. Okay, it will always act towards the point of application of P. അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ
റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എപ്പോഴും ടുവേർഡ്സ് എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ എവിടെയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ, ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ ആണ്. ബിക്കോസ് അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് പി അപ്ലൈ ചെയ്തത് എവിടത്തേക്കാണ്, എബൌട്ട് സെന്റർ ഒ ആണ്. ഓനെ ഡയറക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു, ടുവേർഡ്സ് ദി സെന്റർ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ പോയിന്റ് വിച്ച് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എവിടെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 6 എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക, കുറച്ചൊന്ന് നേരത്തെ പോലെയല്ല, കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ആർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആംഗിളാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഏത് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും വേണ്ടത്, ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ പുട്ട് ദിസ് ആസ് ആൽഫ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് തീറ്റ. ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ. ആൽഫ എങ്ങനെയാടാ കണ്ടുപിടിക്കുക, തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 60 ആണ്. സോ ആൽഫ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും, ഇത് എ ആയിരുന്നില്ലേ പോയിന്റ്, എ അല്ലേ, ഇത് ബി ആയിരുന്നില്ലേ പോയിന്റ്. സോ നിങ്ങൾ ഇത് സി ആയിട്ട് കൊടുത്തോ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ what is OA and OC? What is the value of OA and OC here? What is the value of OA and OC? Look at the figure and tell me what is radius. It is the radius. So we know 300 mm. OA equal to OC equal to 300 mm. So here two sides of the triangle is equal. Then what is the name of the triangle? If two sides are equal, what is the name? Isosceles triangle. Okay, so if two sides are equal, then two angles will be also equal. Okay, here it is alpha, then this angle will be equal to alpha. Okay, so here what is COA? What is the angle COA? That is this angle. Angle which is nearer to theta. What is the angle COA? This angle. What is the angle? What is the value? COA. ആ തീറ്റോനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഇല്ലടാ, COA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആംഗിള്, അത് എത്രയായിരിക്കും? എത്രയായിരിക്കും? തീറ്റ 60 ഡിഗ്രി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? ഹസ്ന, ഹസ്ന ഓഡിബിൾ ആണോ? ആബ്സെന്റ് ആണോ? ആ പറ, എത്രയാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? 120 അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാ 120 വരുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇതെന്താണ്, 180 അല്ലേ, ടോട്ടൽ 180 അല്ലേ വരിക. 180 ഈ തീറ്റ അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ കുറച്ച് വലുങ്ങനെയായിട്ട് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ. സോ ദിസ് ഇസ് തീറ്റ. ഇതായിരുന്നു തീറ്റ. ഞാൻ ചോദിച്ച ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ അതെങ്ങനെയാ വരിക? 180 എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ ഒരു 60 ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ 60 ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇതെന്താ വരിക? 120. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഏതാ? ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ, ഇതാണ് ആൽഫ, ഇതാണ് ആൽഫ, ഇത് രണ്ടുമാണ് ആൽഫ. ഇത് എത്രയായിരിക്കും വരിക? ഈ ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾസ് എത്രയായിരിക്കും വരിക? ടോട്ടൽ 180 ആയിരിക്കും വരിക. ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് എ ട്രയാംഗിൾ, സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ആണ്. യെസ്, 30. 180 മൈനസ് 120 ചെയ്താൽ നമുക്ക് 60 വരും. ആ 60ന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 30 ഡിഗ്രി. സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കുക, ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 30 ഡിഗ്രി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം? 180 മൈനസ് 120 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഈ 120 എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? ആ ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? അത് 5 എന്നറ്റം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. 5 ഈക്വൽ ടു 180 മൈനസ് തീറ്റ. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 60. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ?
ഇനി നമുക്ക് പി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ഇതല്ലാണ്ട് ക്വാഡ്രന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരക്കുക, എന്നാലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു draw the figure in quadrant system. So this is the point of application C. So this is P, the applied force P. Okay, this is the applied force P, and the reactional force R, it is acting alpha degree, alpha equal to 30 degree. So this is R, and the weight W is acting downward direction, that is 1000 Newton. Okay, apply the equilibrium condition. Sigma Fx equal to 0 and sigma Fy equal to 0. Tell me what is the equation? Advaith. Advaith, what is the equation for sigma Fx? Advaith is absent, right? Miss ഉണ്ട്. Now tell me what is the equation? Cos 30 minus 1000 Sigma Fx. sin 30 What sin 30? Simply sin 30. അല്ലേ? Tell me the entire equation. Sigma Fx. Sin 30 minus 1000. 1000. So 1000 is acting in x direction, right? അവിടെ 1000 ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് x ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ? ഇത് ഏത് ആക്സിസ്? y. y. എന്നിട്ട് നീ എങ്ങനെയാ സിഗ്മ Fx-ൽ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞത്? എക്സ് ആക്സിസ് ഏതാടോ? ഈ പി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് അല്ലേ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ആറിനെ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന മാത്രമേ ഒരു ആംഗിളിൽ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാ? രണ്ട് കോമ്പണന്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പൊ രണ്ട് കോമ്പണന്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാ വരിക. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ആർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 30. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കോമ്പണന്റ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ? ഇതാണ് വൈ ആക്സിസ്. വൈ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള വരുന്ന അതിന്റെ കോമ്പണന്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക? ആർ cos 30. ആർ കോസ് 30 നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണന്റ് ആണത്, ആംഗിളിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അതോ ഇതോ എക്സ് ആക്സിൽ വരുന്ന എക്സ് കോമ്പണന്റ് എന്താ വരിക? ആർ സൈൻ 30. സോ ഇനി അടുത്തതിൽ നിങ്ങൾ ആറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ രണ്ട് കോമ്പണന്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി നോക്ക് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാ? എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആർ സൈൻ 30. പിന്നെയോ വേറെ ഏത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നേ? ഈ ഫിഗറിൽ നോക്ക്, വേറെ ഏത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്? എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാ? p sin 30. പി സൈൻ 30യോ? അല്ല, p cos 30. പി കോസ് 30യോ? അഭിജിത്താണോ അദ്വൈതാണോ? അദ്വൈത് ഇത്രയും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇതുവരെയായിട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാ? അദ്വൈത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അയക്ക്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല? പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളത്? അത് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എക്സ് ആക്സുമായിട്ട്? ഇല്ല. ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 0 അല്ലേ? അപ്പൊ പി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കൂടെ? ഇത്ര നേരം എഴുതി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലല്ലേ കിടക്കുന്നത്? എങ്ങനെ? വേഗം കത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ
ഒന്നുമില്ല. പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിന് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം പി തന്നെയായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കല്ല എയറോ പോകുന്നത്. അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ആർ സൈൻ 30 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റ് അത് എങ്ങോട്ടേക്കാ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അദ്വൈത്, അതെങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആവുമ്പോ എന്തായിരിക്കും വരിക? ലെഫ്റ്റ് വരുമ്പോ എന്ത് വരും? അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി മൈനസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആർ സൈൻ 30 ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത സിഗ്മ എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞേ. സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞേ. വൈ ആക്സിസിലുള്ള ഫോഴ്സ്, വൈ കോമ്പണന്റിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാ? വൈയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? 1000 ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ? വൈനോട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ? അത് അതുപോലെ എഴുതാം. ബട്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയേ, ഡൗൺവേർഡ് ആണ്. ഡൗൺവേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി വരിക? പോസിറ്റീവ് ആണോ? അല്ല, നെഗറ്റീവ്. ഒരാൾ ഡൗൺ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ? അല്ല, അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്ക്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് 1000 ന്യൂട്ടൺ നെഗറ്റീവ്. അടുത്തത് ആറിന്റെ ഒരു കോമ്പണന്റ്. ആറിന്റെ ഏത് കോമ്പണന്റാ? വൈ കോമ്പണന്റ് എടുക്കുക. അതെന്താണ്? ആർ കോസ് 30. അത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതെന്തായിരിക്കും വരിക? പോസിറ്റീവ്. സോ അതും കൂടി എഴുതുക. ആർ കോസ് 30 ഈക്വൽ ടു 0 അങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തേ. ആർ എങ്ങനെ കിട്ടുക? ആർ കോസ് 30 ഈ 1000 റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1000 നെഗറ്റീവ് ആണ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വരും 1000. ഓക്കെ, ദെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു 1000 ബൈ കോസ് 30. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ ആറിന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, 1154.7. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ആറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പി വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി? ആറിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ. 1154.7. ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്. മൈനസ് സൈൻ 30 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആറിന്റെ വാല്യൂ. സോ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? ആർ സൈൻ 30. അതായത് നെഗറ്റീവ് ആർ സൈൻ 30 ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളപ്പം അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് പോസിറ്റീവ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പം 1154.7 സൈൻ 30 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. സോ ദ ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? 577. അതാണോ കിട്ടിയത്? 577. ഓക്കെ, 577.35 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആവാത്ത കാര്യം ഞാൻ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നതിലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പറഞ്ഞിരുന്നേലും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഇത്ര വരെ ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലായോ? എടുത്തത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഇനിയും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. അതൊന്നും ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഞാനൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തോട്ടെ. ആരും ലീവ് ചെയ്യല്ലേ.